नमस्कार, स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन टाइम में। और आज हम लेके आए थथिन मरियातू मूवी के इंट्रो सीन का रिएक्शन। और ये जो है निविन पॉली की मूवी है, जिनको हमने अभी रिसेंटली सर्वम माया में देखा था। वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर होता है हमेशा। जितनी भी मैंने मूवीज देखी है, मेरे को याद है प्रेमम में भी, मतलब वो इतने क्यूट लगते थे, इतने प्यारे लगते हैं। और ये ना मेरे को लगता है कि ये इनकी एज बढ़ी नहीं रही है। इतना सालों पहले भी आप उनकी मूवीज देखो तब भी उतने ही लगते हैं, अभी देखो तब भी उतने ही लगते हैं। बिल्कुल यार, मैंने तो उनकी फर्स्ट मूवी सर्वम माया देखी थी और मैं तो इतनी इम्प्रेस हो गई थी और इतनी बड़ी फैन हो गई थी ना उनकी। मुझे तो वाकई उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लगी और मुझे बहुत ही पसंद आई। और ये बहुत रिकमेंडेड मूवी है, सो देखते हैं। फिर आप भी देखो, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। रामेश्वरम इतना सुंदर लग रहा है समुंदर। അവോട് നോട്ടത്തിൽ വഴുതി കടലിൽ ऐसा क्यों बोल रहा है? ഈ കടല് ഭയങ്കര കടല് തന്നെയാണല്ലേ. വെറുതെ അല്ലല്ലോ ഇതിനെ കടലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതെവിടം വരെ പോവായിരിക്കും? ഒരു ദുബായ് വരെ എന്തായാലും പോവായിരിക്കും. बस ഒരു ബോട്ട് എടുത്ത് പോയാ കുറെ സമയം എടുക്കും അല്ലേ? बोट में दुबई जाएंगे ऐसा? പണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ ഈടുന്ന് ആ കാണുന്ന അറ്റം വരെ स्वैम बैक। നീന്തിയിട്ട് വന്നിനേനത്ര. ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ പടായി അടിച്ചായിരിക്കൂടാ. അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശനിയാഴ്ച എന്നെ ഉപ്പ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ട് കേട്ടാ. ഏടെ ലോട്ടസില് കാലാപ്പാനി. കാലാപാനി മൂവി. काला पानी। പക്ഷെ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി ശരിയാവാനുണ്ടെന്നാ. അവസാനം ഭസ്മാവും. മോഹൻലാൽ മരിച്ചു. अरे ദുഷ്ട കഥ പറയലടാ. ഇനി കണ്ടില്ലല്ലേ? स्पॉइलर दे दिया उसको। ഇനി അതിലുള്ള പാട്ട് കണ്ട മോഹൻലാലും താപവും കൂടി ओ ചെമ്പുവേ. ഇല്ലടാ, ഉപ്പ എന്റെ കണ്ണു കുത്തി. डैड कवर्ड माय आई। സാരമില്ല, ചിത്രഗീതം വരുമ്പോ നോക്കിയാ മതി. ഇനി കണ്ട ഞാൻ ഫുള്ളും കണ്ട്. अरे यार ये കുൽഫി बच्चे വേണം. अरे हम बचपन का प्यार देखने वाले हैं। हाँ यार, ശ്ശോ, എന്തൊരു മുഞ്ചോടാ. अरे यार, यार ये कहाँ से बच्चे लग रहे हैं यार? പിന്നെ കഴിക്കണം. കല്യാണം मैरिज की तो बात नहीं करते बच्चे। ഒന്നും ആലോചിക്കല്ലേ? വലുതാവുമ്പോ അവൾക്ക് ഈ മൊഞ്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ? ഉമ്മച്ചി കുട്ടികളുടെ മൊഞ്ചൊന്നും ओ मुस्लिम गर्ल की ब्यूटी सेम ही रहती है। തട്ടോട്ട പെണ്ണിനെ ഇനി തലശ്ശേരി കണ്ടിനാ. അതില്ല. नहीं പക്ഷെ ഇനി अच्छा, ഹിന്ദു हर അല്ലേ? बुरखे वाली अगर लड़की प्रश्न हुआ। ओ ये हिंदू है। ഓടറാ ഇനി എന്തെന്നാന്ന് പറയുന്നത്. എടാ പ്രേമത്തിന് മധുമില്ല. वाओ क्या बात है। മാമൻ പറയുന്നത് കേട്ടതാ. अंकल से सुना था। ലൈനാന്തെന്ന്. ये बच्चे बहुत എന്തായാലും നീ വേഗം പ്രാർത്ഥിച്ചോ. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാ പടച്ചോൻ വേഗം കേൾക്കും. അപ്പൊ വലിയ ആളായാലോ? വലിയ ആൾക്കാരെ പടച്ചോൻ വലിയ മൈൻഡില്ലാന്നേ. ആ അത് ശരിയാ. പടച്ചോനെ എനക്ക് ഇവിടെ കെട്ടിച്ചു തന്നെ. Married to me. നിന്റെ പടച്ചോൻ ഏതാ? മുത്തപ്പൻ. പേര് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേ. Specify God। You have പടച്ചോന്മാരുണ്ട്. to pray to Allah. വേറെയാ. अच्छा, उसके वाले भी करो। ओ बिहाइंड द वेल। ओ लाइक वो बुरखे के पीछे। ओ वाओ। Oh, wow. प्यारी मूवी लग रही है यार। बचपन की मांगी हुई विश। और ये निविन पॉली ही होंगे। है, हाँ। ईशा तलवार। ओ इनको इनको मैं देखा देखा है हुआ। हमने। इनको हमने बैंगलोर डेज में साथ देखा था। मतलब स्टार्ट से ही पता लग जाता है कि बहुत वेल रिटन मूवी है। यार ये स्टार्ट भी कितनी प्यारी लगती है। हाँ। वैसे यूजुअली बहुत बोरिंग लगता है ये सारे नाम्स देखना। और नॉर्मली मूवी के अंदर आने वाले स्टिल्स पहले नहीं दिखाता कोई। हाँ, अब एक स्टोरी दिखा रहे जैसे छोटी सी। वो बच्चा कितना प्यार चलता है। किसी मुस्लिम लड़की को तुमने देखा है अच्छी नहीं दिखते हुए। हाँ, ये लोग एक्चुअल में मिले हैं कि ये इनकी इमेजिनेशन है? अभी बता दूं घर जाना। विनीत श्रीनिवासन।
जेल ഈ രാത്രിയെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിട്ട് മനുഷ്യന് क्या करके आए हैं? പ്രേംകുമാർ സാർ ആയിരിക്കും. ഹലോ, ആ സാർ, ഓക്കെ സാർ, ശരി സാർ. പ്രേംകുമാർ സാർ ഇപ്പോൾ എത്തും. മിനിസ്റ്റർ വന്ന് പോകുന്നവരെ എല്ലാവരോടും നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. मिनिस्टर क्यों आ रहा है? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രാത്രിയും പോയി കിട്ടി. ഞാനിപ്പം വരാം. अरे ഇവൻ ഒരുമാതിരി പഴയ പോലീസുകാരുടെ സ്വഭാവം. അയ്യന്റെ അമ്മോ, എന്തൊരു പാവം. ഇപ്പൊ കണ്ട JDF നേതാവിന്റെ മതില് ചാടി കടന്നു. Why did he jump the wall? അറിയോ? ആ വീട്ടില് 2 ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ. നേതാവിന്റെ അനിയന്റെ 2 പെമ്മക്കള്. Leaders nieces. അതിൽ ഏതുമായിട്ടാ? ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂക്കട എല്ലാം ഉണ്ടാവും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? നമ്മൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കാനഞ്ചിറക്കൊരു ബസ് പിടിക്കണം. സ്റ്റോപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാർത്തിയായനിൻ്റെ വീട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയൂല. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഏടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, ആരും പറഞ്ഞു തരും. अरे ये उनको गलत जगह भेज रहे हैं. നീ സൂക്കട പെണ്ണിനാണെങ്കിൽ ഏത് ബസ് പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ. ओ पुलिस वाले ये ने क्या हाथ किया? उठाया। गए എന്റെ ഐശ്വര്യനെ കുറിച്ച് आयशा. Oh shit. पुलिस वाले ने सहन कर लिया. ചോര. ഇനി മരുന്ന് മേടിക്കാൻ ഏത് ബസ് പിടിച്ച് പോകുന്നു എന്തോ. अब छोड़ेगा. നിർത്തടേ. मिनिस्टर ये ये कौन है? സർ ഓനെന്നെ തല്ലി സർ. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന് ഓനെന്നെ തല്ലി സർ. कोई नहीं मानेगा. मान लिया. നാണമില്ലേടേ, ഭീകരി പിള്ളേരുടെ അടി മേടിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ പറ്റും. താൻ പോലീസുകാരൻ, അത് നേഴ്സറി കുട്ടിയാ. किंडर बच्चे गार्डन. से പോയി मार മരുന്ന് खाइए। വെച്ചിട്ട് വാ. ചെല്ല്. ദാ. ഡേയ്, ചേഞ്ച് എനിക്ക് വേണം. ബാക്കി കൊണ്ട് അടിച്ച് വില്ല വരുന്നു. എന്തരോ എന്തോ. ചോദിച്ച് മേടിച്ചതാ He സാർ. asked for it. സതീശനെ അറിയാലോ. ആ ആ. യവനല്ലേ മറ്റേ പാർട്ടിക്കാരെ, നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാറിന്റെ കാമ്പൗണ്ട് ഇല്ലേ? അത് തന്നെ സാർ. अब्दुल कादिर उनकी बेटी होगी. പോലീസുകാരെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ബഹുമാനം പോരെ? സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഏത് മലയാളിക്കും തോന്നും സാർ. क्या बात है. അപ്പൊ ഇതൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. എന്തടേ അവളുടെ പേര്? ആയിഷ आयशा। അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ വീട്ടിലെയാ. ഓഹോ, എന്താ നിന്റെ പേര്? വിനോദ്. Oh. അപ്പൊ ഇതൊരു ഹിന്ദു ഹിന്ദു മുസ്ലിം. മുസ്ലിം. Yes. കേറി വാ, കേറി വാ. നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനൊരു അസാധ്യ കാമുകനായിരുന്നു കേട്ടോ. हाँ, पर कंट्रोल करो. सब यही बोलते हैं. ശംഖുമുഖത്ത് ഇന്ത്യൻ കാഫി ഹൗസിലൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് പ്രേമിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അവസാനം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടിയപ്പോ അത് ഒരുപാട് പ്രേമത്തിന് സാക്ഷി നിന്നിട്ടുള്ളവനാണ് SI പ്രേംകുമാർ. അതൊരു സുഖം. ഈ JDF നേതാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമിച്ച കഥ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണമല്ലേ? सुनाओ. വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിന്റെ പ്രേമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും. സാർ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഏറ്റെടുക്കല്ലേ, പുലിവാലാവും. പുലിവാലാവണ്ടേ, നമ്മളെ പോലീസുകാരെന്ത് പട്ടുമത്തേ കൂടെ തന്നെ നടക്കണത്. യവൻ കള്ളനൊന്നും അല്ലല്ലേ, हाँ. चोर तो യവൻ नहीं है। കാമുകനാണ്, आशिक है, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്, आशिक। തലശ്ശേരിക്കാരനാണ്. അതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. कौन सी बुक पढ़ रहे? നീ പറ, എങ്ങനെ അവളെ കണ്ടു, എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, बचपन. എങ്ങനെ അടുത്തു, എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, എല്ലാം പറ. ये इसी पोजीशन में सुनेंगे सब। ആ പോരട്ട്. ബൈജു ഒന്ന് നിർബന്ധിക്കണം. बोलो बोलो। भाईजू रेगुलर है वहाँ पे. Goddess in white. अब्दुल कादिर बहुत बड़ा आदमी लग रहा है।
മുകളിലത്തെ നിലയൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം ചുക്കൂറിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. കല്യാണ വീടാവൂല, എന്ത് നായത് ഒരുത്തരി കാണുന്നില്ല. അവിടെ ചുക്കൂറ ഇതൊന്നും മോള് കൊണ്ടുപോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിഷ്കളങ്കയും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ മകളുമായ സൽമയെ നിക്കാഹ് കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും സർവോപരി സൽഗുണ സമ്പന്നനുമായ മുസ്തഫയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. चलो ये गाना गाने गए तो इनको वो दिख गई होगी. എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താട്ടാ. ഇവനേക്കാൾ നന്നായി വേറെ ആർക്കും എന്നെ അറിഞ്ഞു. हैबिचुअल फ्लर्ट. शादी में कौन बोलता है ये? मुस्तफा. और मुस्तफा का पीए से आ रहा है. मुस्तफा. അലവരാതി. यार मैं एक्साइटेड हूँ आयशा को देखने के लिए. अरे घर पे ऊपर ही चले गए. सीधा ऊपर. सफेद पहना है. वाइट गॉडेस. अरे यू. അവൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരും. ഹാളിന്റെ നടുക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ये नॉर्मल स्टोरी नहीं है. കണ്ണും തമ്മിൽ ഉടക്കും. ഇതല്ലേ പരിപാടി? नहीं. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. हाँ ओ भाई मुझे लगा धक्का दे दिया उसको. സുഹൃത്തിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കൂടാൻ വന്ന മൊഞ്ചത്തി കുട്ടിയിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് കുതിച്ചു. കുതിച്ചു പാഞ്ഞ എൻ്റെ മനസ്സിന്, പക്ഷെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞ എൻ്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. बॉडी भागती रही उसकी और धक्का दे दिया उसको. ओ माय गॉड ये कैसे हो गया? ऐसे होता है कि बॉडी भागती रहे. उसको देख के वो रुका ही नहीं. ये क्या? दूसरा एक्शन ही चालू नहीं हो उनका. कैसी स्टोरी है ये? വീഴ്ചയുടെ കടുപ്പം പരിക്കുകളില്ലാതിരുന്ന She hadn't got hurt. വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഇടവും വലവും നിന്ന് കൂട്ടുകാരനെ ശകാരിക്കുമ്പോഴും നേർത്ത ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ആ മുഖമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ, इसे गिराया. ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ എന്നെ വീഴ്ത്തിയ ഐഷേൻ്റെ മുഖം. എനിക്കോളെ കാണണം. देखना है मुझे उसे. ഹോസ്പിറ്റൽ नहीं नहीं हॉस्पिटल ही है. हॉस्पिटल ही है वो. फिर स्कूल में स्ट्रेचर था. वो स्ट्रेचर बाद में देखा मैंने. कितना सैड हॉस्पिटल यार. हॉस्पिटल में इतना सुंदर कौन लगता कौन है? लगता है वो? ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് ആദ്യമായിരുന്നു. എന്നെ കാത്തിരുന്ന മറ്റൊരു അത്ഭുതം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. Another wonder. ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ. इसकी बहन होगी ये. साली साहिबा. അച്ഛൻ ഓരോ മാസം അമ്മയ്ക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതെന്നെ നോക്കാനാണല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് കളിപ്പാട്ടം ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരണ്ടേ? എനിക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചു തരൂല, സത്യം. അപ്പൊ ഇത് അച്ഛനെ അറിയിക്കില്ലേ? അതെ, പക്ഷെ അമ്മ അറിയാണ്ട് വേണം. അതിനാണ് ഈ ടെക്നിക്ക്. കളങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രവിദ്യ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടീനെ പഠിപ്പിച്ചു. എ ബി സി Hiding alphabets. ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പകരമായിട്ട് ഓരോ കളി. Oh. ബി എ ജി. बैग. എഴുതുന്നയാൾക്കും വായിക്കുന്നയാൾക്കും അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പിടികിട്ടാത്തൊരു കോഡ് ഭാഷ. कोड. കൊള്ളാലോ. Smart. എന്താ ഇതിന്റെ പേര്? പെൻസിൽ. എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യുക. ഐ ആം സോറി ഐഷ എന്നൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തരുമോ ഈ സ്റ്റെൻസിൽ बट വെച്ചിട്ട്? उसे समझ कैसे आएगा? उसको भी तो पता होना चाहिए मीनिंग. I am sorry आयशा. मैं पढ़ पा रहा हूँ. എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തരാ. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, It is for ആ her. കേൾക്കുന്ന ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഇതാ ചേച്ചി കൊടുക്കോ. ആര് തന്നു എന്ന് പറയണം. विनोद. नाम मत लो. ये क्या? सीक्रेट एडमायरर. किसी को देखते इतना डीप लव हो जाना. पता है निविन पॉली की ना स्माइल ही बहुत मैजिकल है. पढ़ लिया. हवाएं चल रही है यार उसकी स्माइल से ही. ये कितनी अच्छी फीलिंग फील कर रहे होंगे ना इस टाइम पे. पूरा टाइम स्लो फील करता है. मुझे काम फील हो रहा है ये सॉन्ग सुन के. अरे निविन पॉली खुद भी बहुत हैंडसम है लेकिन उन्हें थोड़ा कामर दिखाया गया है, थोड़ा एक नॉर्मल दिखाया गया है. हाँ.
एंड वो लड़की को तो एक डैमसल दिखाया गया। सूदिंग है यार ये। यहाँ पे निविन पॉली को अकेले प्यार नहीं हुआ है, हम सबको उनके साथ ही हो गया। बिकॉज जिस तरीके से वो दिखाया गया है ना, और जैसे उनका इंट्रोडक्शन कराया गया, और आप इमेजिन करो लाइक ऑफ कोर्स बचपन में तो बहुत लड़कियां अच्छी लगती हैं, बट कभी उनसे आगे आप मिलते ही नहीं हो। यहाँ पे तो वो उन्होंने प्रार्थना की है और सीधा उसी से टकराया और उसी को गिरा दिया और उसे प्यार हो गया। बहुत ही प्यारी स्टोरी है यार सच में। और मुझे ना इस सीन की ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि इसमें ना एक प्यार, आप जैसे रियल लाइफ में देखते हो कि लड़के ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं लड़कियों के लिए, आगे पीछे चक्कर काटेंगे वैसे काटेंगे, पर ये इतने जेंटल, कामिंग, सूदिंग और एक्चुअल में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे। बिल्कुल यार, इतना रियलिस्टिक दिखाया ना सारी चीजें, एकदम सूदिंग, एकदम काम वाली फीलिंग है। और इनफैक्ट जो ये सॉन्ग जो हमने सुना ना, मुझे इतना प्यारा लगा ना, मतलब अंदर से सुन के एक कामनेस फील हो रही थी एक्चुअली। एंड बहुत ही मजेदार इंट्रोडक्शन था। मैं वेट कर रहा हूँ आगे इस मूवी में क्या होगा। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।